ایک دم سے یوں ہو گیا جیسے ساری دنیا ہی دم ساتھ گئی ہو، جس طرح انہونی ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ آواز کہاں تک جا پہنچی تھی۔ جس وقت ہم اٹیک پر بات کر رہے تھے، ہاں اور نہیں کے بعد کی صورتحال پر بھی طے کر چکے تھے۔ صورتحال ہاں تھی، اب وہی ہونا تھا جو ہاں کے بعد ہونا طے تھا۔ اوپر والی منزل کو پوری طرح سیل کر دیا گیا۔ مزید 6 لوگ چھپکلیوں کی طرح اوپر آ گئے۔ سیکیورٹی والے کئی لوگ مر گئے تھے اور کئی بے ہوش تھے، انہیں قابو کر لیا گیا ہوا تھا۔ وہیں پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ سب غیر ملکی سیکیورٹی گارڈ تھے۔ آفتاب کرمانی نے انہیں مار دینے کا حکم دے دیا۔ میرے سامنے 8 لوگ تھے، جن میں سے ایک مردہ ہو چکا تھا، اور جو 6 جوان اندر گئے تھے انہوں نے وہاں سب کو کور میں لے لیا۔ تم میں سے یہاں لیڈ کون کر رہا ہے؟ میں نے ایک سے پوچھا تو اس نے ایک ادھیڑ عمر شخص کی طرف اشارہ کیا جو فرش پر پڑا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور اسے کھولنے کا کہا۔ اسے کھول دیا گیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کون کر رہا ہے یہ سب؟ کس کا حکم آتا ہے؟ میرا سیل فون، اس میں آتے ہیں حکم۔ اس نے جواب دیا۔ تمہارا یہاں کیا کام تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں معلومات جمع کر رہا تھا اور آگے دے رہا تھا، میرا اتنا ہی کام ہے۔ اس نے بتایا۔ کون دے رہا ہے معلومات؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ مختلف لوگ۔ اس نے مختصر کہا۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ مختلف جگہوں پر، اس نے بتایا تو ایک کمپیوٹر کے سامنے کھڑا سرمد بول پڑا۔ یہ میرے پاس ہے ان کی نشاندہی، اسے پوچھو کتنے لوگ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ 7 لوگ ہیں۔ اس نے بتایا۔ اوکے، انہیں فوراً یہاں پہنچنے کا کہو۔ میں نے اس ادھیڑ عمر بندے سے کہا تو شمس چیخ اٹھا۔ نہیں، اسے مت کہنا، یہ انہیں اشارہ دے سکتا ہے۔ میں نے ان سب کو کچھ اور ہینڈ اوور کر لیا ہے، سوائے سیل فون کے۔ اس کے سیل فون سے ایک پیغام لکھ دو کہ جو جہاں ہے فوراً پلٹ آئے اور اپنا یہ سیل فون ضائع کر دیں۔ اوکے، سرمد نے تیزی سے کہا اور اس کا سیل فون دیکھ کر اس میں پیغام لکھ دیا۔ اس وقت کوئی 10 منٹ کی دوری پر ہے اور کوئی آدھے گھنٹے کی دوری پر۔ انہیں پہنچنے میں وقت لگ سکتا ہے، انہیں سمیٹو۔ آفتاب کرمانی نے حکم دیا تو سب ان لوگوں کو لے کر چھت کی جانب بڑھ گئے۔ جو سیکیورٹی گارڈ مر چکے تھے انہیں ایک کمرے میں کر دیا گیا۔ اس نے سب کچھ سنبھال لیا۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات کھٹک رہی تھی کہ آیا یہ ساری معلومات کہیں پہنچ چکی ہیں؟ اگر پہنچ چکی ہیں تو کہاں پر؟ اس ادھیڑ عمر کو چھت پر لے جایا جا چکا تھا۔ میں تیزی سے اس کی جانب بھاگا۔ وہ چھت پر پڑا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی۔ میں نے اس کی پسلی پر ٹھوکر ماری، اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ بولو، یہ معلومات کہاں تک گئی ہیں؟ کس کے پاس پہنچی ہیں؟ کسے دے رہے ہو؟ میں نے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ بولو، یہ معلومات کہاں تک گئی ہیں؟ کس کے پاس پہنچی ہیں؟ کسے دے رہے ہو؟ میں نے سچ بتایا ہے، میں صرف اسی سیل فون پر اطلاع دے رہا ہوں، جو بھی نقشہ یا جو کچھ بھی اسے دے رہا ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا، اس نے کھرکھراتے ہوئے انداز میں کہا تو مجھے سرمد کی آواز سنائی دی۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے تلاش کر لیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی نشاندہی یہاں سے جنوب مغرب کی جانب ہو رہی ہے۔ اگر اسے پکڑا نہ گیا تو ممکن ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ اتنی جلدی اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ میں تو اس علاقے سے واقف بھی نہیں ہوں، اور میں نے پوچھا۔ ہیلی کاپٹر سے بندہ مل بھی جاتا ہے۔ آفتاب کرمانی کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی تو میں چونک گیا۔ کب تک آئے گا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی 5 منٹ میں۔ اس نے جواب دیا تو میں نے شمس سے پوچھا۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ میں 2 منٹ بعد بتاتا ہوں، اس نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی طویل ہو گئی۔ صرف کی پیڈ کی ٹک ٹک مجھے سنائی دے رہی تھی، جس میں دوسری آوازیں گڑبڑ ہو رہی تھی۔ جس وقت ہیلی کاپٹر فضا میں نمودار ہوا، اسی وقت شمس بولا۔ سرمد نے سمت درست بتائی ہے، وہ ابھی تک وہی ہے، آپ چلو، میں ساتھ ہوں۔ مجھے بہت زیادہ اعتماد مل گیا۔ جیسے ہی اس ہوٹل کی چھت پر ہیلی کاپٹر رکا، میں بھاگ کر اس میں بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ دوبارہ اڑ گیا۔ میرے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا تھا، اسے میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میں فروخ اقبال، آپ سمت بتائیں۔ میں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے وہ پیغام کھولا جس میں تکنیکی زبان میں وہ سمت درج تھی، اسے پڑھ کر پائلٹ کو بتائی۔ یہ تو بہت نزدیک ہے، چند منٹ بعد ہم وہاں ہوں گے، پائلٹ نے بتایا، لیکن وہاں نزدیک تک نہیں، ہم پہلے ہی ڈراپ ہو جائیں گے، انہیں شک نہیں ہونا چاہیے۔
فروخ اقبال نے تیزی سے کہا اور مجھے پیراشوٹ پہنانے لگے۔ اچھی طرح تسلی کر دینے کے بعد وہ مجھے بتانے لگا کہ چھلانگ لگانے کے بعد کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک ٹرانسمیٹر مجھے دے دیا تھا تاکہ رابطہ رہے۔ 2 منٹ بعد ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ پائلٹ نے ہمیں الرٹ کر دیا۔ اوکے ڈن، فروخ نے کہا اور الٹی گنتی گننے لگا۔ جیسے ہی اس نے 0 کہا میں نے چھلانگ لگا دی۔ ایک جھٹکا لگا، پھر میں تیرنے لگا۔ میں نیچے دیکھ رہا تھا۔ بالکل زمین کے قریب جا کر میں نے پاؤں جمانے کی کوشش کی لیکن گر گیا۔ وہ سخت اور پتھریلی زمین تھی۔ مجھے کافی چوٹیں آئیں۔ میں کبھی پیراشوٹ سے کودا نہیں تھا، اس لیے نا تجربہ کاری میں کوئی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں ایک آدھا منٹ بعد پھر سنبھل گیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس زمین سے ٹکراتے ہی عجیب سا محسوس ہوا، جیسے میں ایک دم سے پھیل گیا ہوں، یا پھر جیسے کہیں بم دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہوا میں پھیل جاتے ہیں، یہاں تک کہ آواز بھی دور دور تک جاتی ہے۔ میں ایسی ہی صورتحال محسوس کر رہا تھا جس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اسی پر غور کر رہا تھا کہ پہلی آواز فرح کی گونجی، کہاں ہو؟ مجھے کیا پتا کہ میں کہاں ہوں، لیکن یہ پکا ہے کہ بھی جنت میں نہیں ہوں، اسی دنیا میں ہوں۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا تو اس کا ہلکا سا کہکا گونجا، اپنے ارد گرد بتاؤ تاکہ میں تم تک پہنچ سکوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں سیل فون کی ٹارچ جلاتا ہوں، دیکھ لو۔ میں نے کہا اور ٹارچ جلا دی۔ اگلے ہی لمحے وہ بولا، اوکے میں پہنچ رہا ہوں۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ وہ کافی حد تک ہانپ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ایسا کیا ہے، تم ہانپ کیوں رہے ہو؟ تم نہیں جانتے ہم کہاں پر ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، میں نے کہا۔ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے۔ اس نے اپنا سانس بحال کرتے ہوئے کہا، ہم اس وقت ٹلہ جوگیاں کی مشہور اور تاریخی جگہ پر تھے۔ یہ جگہ سکندر اعظم سے پہلے بھی آباد تھی۔ باکمال جوگیوں کا وہ تاریخی استھان تھا جہاں پر سکندر اعظم بھی آیا اور شیر شاہ سوری بھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید کا بیشتر سے زیادہ تر حصہ لکھا گیا تھا۔ اس وقت یہ لوگ سورج پرست تھے۔ یونانی بھی اس دور میں سورج کو خدا مانتے تھے۔ جہلم سے جنوب مغرب کی جانب ایک جگہ ہے دینا، اس سے تقریباً 40 کلومیٹر دور سطح زمین سے 3200 فٹ بلندی پر وہ استھان ہے۔ سکندر اعظم نے ہاتھی کے ساتھ چڑھنے کی کوشش کی تھی کہ ہاتھی مر گیا، نہ وہ چڑھ سکا۔ یہاں سینکڑوں جوگی اپنی الکھ جگانے یہاں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ آئین اکبری میں یہاں پر ایک باقاعدہ نظام تھا اور اس جگہ کو ایک عبادت گاہ کی حیثیت حاصل تھی۔ اس نظام کو چلانے والے کو موہنت کہتے تھے۔ اس قدر چڑھاوے چڑھتے کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ موہنت کا اپنا ایک الگ شعبہ بنا کر اس جگہ کو منظم کیے ہوئے رکھتا۔ بہلول لودھی کے دور میں مشہور زمانہ عاشق صادق رانجھا یہاں جوگی بالانت کے پاس آیا تھا۔ یہیں پر اس نے کان چھدوائے تھے۔ یہاں کان چھدے جوگی ہوتے تھے جن کی کرامتیں بہت دور دور تک مشہور تھیں۔ ہر دور میں ایک جوگی یہاں کا مہان جوگی رہا تھا۔ شیر شاہ سوری کے زمانے میں جود ناتھ تھا۔ اس کے قریبی قلعہ روہتاس واقع ہے۔ یہاں بیساکھ کے مہینے میں بڑا بھاری میلہ لگا کرتا تھا۔ انگریز دور میں یہ جگہ پر رونق رہی، مگر حیرت انگیز طور پر پاکستان بنتے ہی ٹلہ کی رونقیں ختم ہو گئی۔ یہاں خاموشی کا راج ہو گیا۔ ہر طرف ایک سناٹا پھیل گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے جوگیوں کی روحیں بھی کبھی یہاں سے چلی گئی ہوں۔ قبل مسیح سے آباد پر رونق جگہ پاکستان بنتے ہی کیوں بے رونق ہو گئی؟ یہ سوال اپنی جگہ، لیکن ہم یہاں پر تھے۔ اس کی سمجھ مجھے آنے لگی تھی۔ میں یہاں پر یوں ہی نہیں تھا، کوئی بہت بڑا در مجھ پر کھلنے والا تھا۔ اندھیرا ہر جانب پھیلا ہوا تھا۔ فروخ مجھے اس جگہ کے بارے میں بتا چکا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس وقت کہاں ہیں، لیکن میرے اندر ایک سنسنی پھیل چکی تھی۔ جس طرح کسی حکیم کو کسی علاقے میں بھی خاص بوٹی کی مہک آ جاتی ہے، اسی طرح مجھے بھی اس جگہ کی پرسراریت نے جکڑ لیا تھا۔ میں اٹھ گیا۔ میں کھڑے ہو کر اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے سوائے اندھیرے کے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔
इस हकीकत का मुझे इल्म था कि इंसानी जिस्म से निकले वाली शुआएं न सिर्फ अपना असर रखती हैं बल्कि वो अमल और रद्द अमल का भी एहसास देती हैं। एक बार मुझे अरविंद सिंह ने यूं ही मालूमात के लिए बता रहा था कि यूरोप और अमेरिका में गैर मरे महलूक पर बाकायदा तहकीक हो रही है। किसी ऐसी महलूक के बारे में शवाहिद और हकायक जमा करने की कोशिश की जा रही है जो महलूक दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इसके बारे में शवाहिद मौजूद हैं। जनूबी एशिया में भूत प्रेत अरवाह के बारे में बड़ी कहानियां मौजूद हैं, यहाँ तक कि देवमालाई कहानियों में और बाज मज़ाहिब में उसका पूरा वजूद तस्लीम कर लिया गया है। जोगी हो या योगी, उसका नजरिया जो भी हो, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मुसलमान सूफिया ने मुशाहिदात किए हैं। वो इन मुशाहिदात में क्या देखते हैं, उन्हें कौन सा और कैसा जहान दिखाई देता है, वो कहाँ का मुशाहिदा करते हैं। इन सब बातों से कतई नजर ये हकीकत है कि ये मुशाहिदा दो तरह का होता है। एक वो जो दिखाया जाता है, उसकी हकीकत यूं कही जा सकती है कि देखने वाला ये ख्वाहिश करता है कि उसने मुशाहिदा करना है, अब उसे क्या दिखाया जाए। ये देखने वाले की हैसियत और मकाम के मुताबिक उसे दिखाया जाता है। उसे किस जहां की सैर होती है, ये मालिक की मर्जी। दूसरा ये कि अचानक रब ताला की तरफ से कोई मंजर या कोई हकीकत बंदे पर खोल दी जाती है। शाहिद मुशाहिदा करता है और शहादत देता है कि इंसान ही है जो ये सब देख रहा है और ये इंसानों पर ही राज खुल रहे हैं। मुशाहिदात की सारी हकीकत में एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसान का ताल्लुक इस जमीन से ही नहीं बल्कि इस पूरी कायनात से जुड़ा हुआ है। जैसे मामूली सी मिसाल कि चांदनी इंसान पर असर अंदाज होती है, सूरज की रोशनी के साथ इंसान का पूरा पूरा ताल्लुक है। पूरी कायनात एक कुव्वत की मानद है जिससे इंसान जब चाहे मरई और गैर मरई दोनों से फायदा उठाए। ये इंसान पर मुनहसिर है। एक बात और, जैसे इंसान धूप में रहे या छांव में आ जाए, ये इसका इख्तियार है। धूप से फायदा उठाए या ना उठाए, ये इंसान के इख्तियार में है। इसी तरह कोई मरई या गैर मरई कुव्वतों के साथ जुड़ जाए, इन्हें तस्खीर करे या इन्हें तस्खीर करने की सलाहियत पैदा कर ले या दिलचस्पी ही ना ले, ये इंसान पर मुनहसिर है। लेकिन राब्ता और ताल्लुक होना ये हकीकत है। मैं जिस वक्त टिल्ला जोगियां पर मौजूद था, उस वक्त मेरे अंदर की हलचल ने मुझे अपने अंदर किसी कुव्वत का एहसास दिला दिया था। मेरे दिमाग में ये बात पूरे यकीन के साथ अलका हो गई कि यहाँ कुछ है। वो कुव्वत क्या है इसका मुझे इदराक नहीं था, लेकिन किसी कुव्वत का पूरा यकीन मुझे हो चुका था। मैं अंधेरे में देख रहा था। आंखें किसी हद तक अंधेरे की देखने की आदी हो चुकी थी। मैंने महसूस किया कि मैं किसी ऊंची जगह पर खड़ा हूं। दूर कहीं वादी में बड़ी महदूसी रोशनियां जगमगा रही हैं। बिलाशुबा वहां जिंदगी के आसार थे। तभी फर्रुख ने कहा, वो किधर हो सकता है? वो तो वही जानता है ना जो तुम जानते हो। यहाँ के बारे में तुम्हें ही पता है। मैंने जवाब में कहा तो वो बोला, यहाँ करीब ही एक रेस्ट हाउस है, वहां चलते हैं, लेकिन इंतहाई एहतियात के साथ। मुमकिन है कि उनके साथ कोई सिक्योरिटी, बस तुम चले आओ, मैंने कहा और उसके साथ चल पड़ा। हमारा रुख उसी रेस्ट हाउस की जानिब था जिसके बारे में फर्रुख ने बताया था। हम मुख्तात कदमों से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। फर्रुख मेरे आगे था और हम चढ़ाई चढ़ते चले जा रहे थे, यहां तक कि खुरदरी सी जमीन वाली पहाड़ी पर आ गए। फर्रुख ने टार्च की रोशनी सामने की जानिब लहराई तो सामने रेस्ट हाउस था। तकूनी छत और कम ऊंचाई की ये हाल नुमा इमारत थी। हम इसके दरवाजे पर आन पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था। हम एक दूसरे को कवर देते हुए एकदम से अंदर चले गए। वहां कोई नहीं था। वहां रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं था। टार्च की रोशनी में सारे कमरे को देखा। फिर अगले ही कमरे में गए तो बेड के पास एक नया लैपटॉप दिखाई दिया। वो बंद था। उसके पास ही एक बैग पड़ा हुआ था। उसका निगाह पड़ते ही फर्रुख ने सरसराते हुए कहा, ये पूरी तरह यकीन हो गया है कि यहां पर कोई है या कुछ देर पहले था। ऐसा ही है, मैंने जवाब दिया और पूरी तरह चुकन्ना होकर किसी भी मुतवक्का आगाज को सुनने की कोशिश करने लगा। लेकिन हू का आलम था। कोई ऐसी आवाज नहीं थी जिसे किसी के होने का अंदाजा हो सके। फर्रुख ने कमरे में
हर जगह, यहाँ तक कि बेड के नीचे भी देख लिया, वहां कोई जीरो नहीं था। बाहर फर्रुख ने आहिस्ता आवाज में कहा, आओ। ये कहकर मैंने लैपटॉप उठाया और बाहर निकल आया। वो मेरे पीछे पीछे ही आ गया। मैं लैपटॉप बैग में डाल रहा था कि उसने पूछा, बाहर क्यों आ गए? यहाँ कोई नहीं है। मैंने कहा, हो सकता है कोई हमारी आमद का एहसास करके छुप गया हो। उसने राय दी तो मैंने पूछा, लैपटॉप को हाथ लगा के देखा तुमने? नहीं तो। उसे तेजी से जवाब दिया, वो बिल्कुल ठंडा है। अगर कोई वहां होता और हमें देखकर यहां से जाता तो ये जरूर साथ लेकर जाता। इतनी देर भी नहीं हुई कि हम उसकी सरसराहट भी ना सुन सकते। असल बात यह है कि यहाँ पर कोई है, लेकिन वो इस वक्त रेस्ट हाउस में नहीं है, तो फिर हमें मोहतात हो जाना चाहिए। उसे तेजी से कहा और इर्द गिर्द देखने लगा। तब मैंने खुद में बेचैनी महसूस की। मैं भी इर्द गिर्द देखने लगा। मुझे लगा कि बेचैनी की ये लहर एक तरफ से आ रही है। मैंने उसकी तरफ इशारा करके पूछा, उस तरफ क्या है? उधर वही हिंदू के पुराने मंदिर जो अब खंडर बन चुके हैं, फर्रुख ने बताया। उस तरफ चलो, मैंने कहा और कदम बढ़ा दिए। मुझे नहीं पता अंधेरे में फर्रुख के चेहरे के तासुरात क्या होंगे। टिल्ला जोगिया पर ये मंदिर कहां से कहां तक फैले होंगे, इनका अहाता कितना होगा मैं नहीं जानता था। लेकिन टार्च की महदूद रोशनी में हमारे सामने छोटे छोटे से मीनार थे, जिनके दरमियान में से सीढ़ियां चढ़ रही थीं। जैसे ही मैंने उस सीढ़ी पर कदम रखा, मुझे एक लम्हे के लिए झटका सा लगा, जैसे कोई धक्का दे। मैं ठटक गया। बिलाशुबा वहां एक अनदेखा हसार था। ये क्यों था और किसने लगाया था, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता था। मैं फर्रुख को अपनी कैफियत बताकर खौफजदा नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोश रहा। मैं समझने लगा कि यहाँ किस तरह के मामलात से वास्ता पड़ सकता है। मैंने अपने हवास जमा किए और सीढ़ियां चढ़ता चला गया। मेरे सामने एक तालाब था जो इस वक्त खुश्क हो चुका था। इसमें सीढ़ियां थी जो अब वो सीधा हो चुकी थी। इस तालाब के पार एक मंदिर था। वहां पर और भी बुर्जियां बनी हुई थी। टार्च की रोशनी में जो दिखाई दिया, हम उसी मंजर में आगे बढ़ते चले गए। वो मंदिर फर्श से जरा ऊपर था। चंद सीढ़ियां चढ़ने के बाद मैं इंतहाई मोहतात अंदाज में अंदर चला गया। उस बोसीदा, वीरान और टूटे हुए मंदिर में कुछ भी नहीं था। एक खास किस्म की बसांत वहां से आ रही थी। मैं बाहर निकल आया, मगर मेरी बेचैनी कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही थी। मैंने इस मंदिर के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर देखना चाहा। मैं दाएं जानिब मुड़ा तो उसी की सीध में थोड़ा सा आगे मुझे यूं लगा जैसे किसी कमरे में आग जल रही हो। मुझे नारंगी रोशनी की एक लकीर दिखाई दी। मैं उस जानिब बढ़ गया। वो भी एक मंदिरनुमा जगह थी, शायद किसी जोगी का स्थान था। मैं अंधेरे में ठीक तरह से अंदाजा नहीं लगा सकता था, लेकिन मुझे इससे गरज नहीं थी कि वो कौन सी जगह थी। मुझे तो इससे दिलचस्पी थी जो उसके अंदर था। कौन है उस कमरे में जो आग जलाए बैठा है? मैंने टूटे हुए कबाड़ों में से अंदर झांका। अंदर का मंजर मेरे लिए काफी दिलचस्प था। मेरी बेचैनी को सुकून आ गया। जैसे लाशौरी तौर पर मैं ऐसा ही कोई मंजर देखना चाहता था, या ऐसा ही होना चाहिए था। कमरे के बिल्कुल दरमियान में एक मिट्टी के बर्तन में आग रोशन थी। उससे जरा से फासले पर एक सफेद और सुरही माइल रंगत वाला शख्स बैठा हुआ था। उसका सारा बदन नंगा था। सिर्फ एक नारंगी रंग का लंगोट उसे बांधा हुआ था। उसके गले में एक स्याह रंग की माला थी। वो क्लीन शेव था, लेकिन उसके सर के बाल दराज थे। उसकी कलाइयों पर सुर्ख धागा बांधा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। वो बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में कुछ पढ़ता चला जा रहा था। उसके बैठने का अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई योगा का आसन जमाकर बैठा हो। वो पूरी तरह मुनहमिक था। उसके सिवा वहां कोई नहीं था। ये जोगी? फर्रुख ने कुछ कहना चाहा तो मैंने मुड़कर उसे खामोश रहने को इशारा किया। मैं देखना चाहता था कि जोगी करना क्या चाहता है। चंद मिनट यूं ही गुजर गए। तब मुझे ख्याल आया कि मैं यहाँ सैरो तफरी के लिए नहीं आया। वक्त बहुत कम है। तुम बाहर का ख्याल रखना। मुमकिन है कोई इसका साथी हो, या ये सब ढोंग दिखावा हो। कुछ भी मुमकिन है। मैं अंदर जा रहा हूँ, मैंने सरसराते हुए कहा और टूटे हुए कबाड़ को धकेला। उसकी चड़चड़ाहट हुई तो उस जोगी ने अपनी आंखें खोल दी। वो यूं मेरी तरफ देखने लगा जैसे कोई अनहोनी हो गई हो।
وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر نہایت غصے میں بولا، وہیں رک جا، کون ہو تم؟ یہی سوال تو میں نے تم سے کرنا ہے، تم کون ہو؟ میں نے کہا اور اس کے پاس جا کھڑا ہوا، پلٹ جاؤ اور میری تپسیا بھنگ مت کرو ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ اس نے غضبناک لہجے میں کہا، تو میں نے سکون سے کہا، بتا دو کہ کون ہو ورنہ اس سے بھی بدتر حال تیرا ہو جائے گا، تو اس طرح نہیں مانے گا۔ اس نے ہر درمی سے کہا، نہیں میں نہیں، لفظ ابھی میرے منہ میں ہی تھے کہ اس نے آگ والا برتن مجھ پر اچھال دیا۔ میں چونکہ ذہنی طور پر ہر طرح کے حالات کے لیے تیار تھا، اس لیے جھکائی دے گیا۔ اس دوران اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور مجھے لیتا ہوا فرش پر آ گرا۔ میرے سنبھلنے تک اس نے میرے سر اور گردن کے درمیان جو گھونسا مارا، اس سے میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ اسی لمحے میں نے اندازہ لگا دیا تھا کہ اس بندے کو زیادہ آسان لینے کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزید ضرب لگاتا، میں نے اس کی گردن پکڑی اور خود سے الگ کر دیا۔ میں فرش سے اٹھا تو اس نے مجھے کمر سے پکڑا اور اوپر اچھالا۔ میں واپس فرش پر گرنے سے پہلے ہی سنبھل گیا اور پوری قوت سے لات اس کے منہ پر ماری۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ اب وہ میرے سامنے تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ حد درجے سنجیدہ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کر اس پر حملہ کرتا، وہ گھوما اور باہر نکل گیا۔ فروخ نے اس کے آگے ٹانگ اڑائی تو وہ ہوا میں اچھلتا ہوا چند فٹ کے فاصلے پر جا رہا۔ مجھے لگا کہ دوبارہ نہیں اٹھ پائے گا، مگر میں اگلے ہی لمحے حیران رہ گیا جب وہ کسی کھلونے کی مانند اچھلا اور تن کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں اس کی جانب بڑھنے ہی والا تھا کہ وہ زور زور سے بڑبڑاتے ہوئے ہوا اپنے ہاتھ میں لہرانے لگا۔ اسی وقت میرے اور اس کے درمیان آگ کی دیوار بن گئی۔ وہ دوسری طرف کھڑا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ وہ فائٹر تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ جادوگر بھی تھا۔ میں نے اس آگ کی دیوار کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی اور اس کی جانب بڑھا۔ وہ کھڑا رہا۔ میں نے ایک ہی جست میں دیوار پار کی اور اس تک جا پہنچا۔ وہ پلٹ کر بھاگا اور چند قدم کے فاصلے پر جا کے پلٹا۔ اس نے پھر ہاتھ میں ہوا لہرائی اور آگ مجھ پر پھینکی۔ میں نے اس آگ کی بالکل پرواہ نہیں کی اور اسے جا لیا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑا تھا لیکن اسے ایک ہی جھٹکے میں خود کو چھڑا لیا۔ وہ میرے سامنے تن گیا تھا۔ میں آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہتا تھا کہ اس نے میری کلائی پکڑ لی، مجھے ایک جھٹکا دیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں اس داؤ کو سمجھتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ داؤ آزماتا، میں پوری قوت سے گھٹنا اس کی ٹانگوں کے درمیان میں دے مارا۔ وہ ڈکارتا ہوا مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں اس پر قابو پا سکتا تھا۔ میں نے پھر اس کی گردن پکڑنا چاہی، اسے پھر کلائی پکڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ جھکائی تھی۔ میں نے پھر پوری قوت سے پاؤں کی ٹھوکر وہی لگائی۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ میں نے گھٹنا اس کے منہ پر مارا۔ وہ زمین بوس ہو گیا۔ میں نے 3-4 ٹھوکریں اس کی پسلیوں پر ماری، تب وہ ساکت ہو گیا۔ فروخ رسی لاؤ، میں نے کہا تو وہ رسی پہلے ہی بیگ سے نکال رہا تھا۔ وہ تیزی سے اسے باندھنے لگا۔ جب وہ باندھ چکا تو میں نے پانی کی بوتل اس کے منہ پر انڈیل دی۔ وہ ہوش میں آ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے کرا رہا تھا۔ میں نے اس کا منہ اپنے ہاتھ میں لے کر ہلاتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں جوگی ہوں اور یہاں ایک خاص تپسیا کر رہا ہوں۔ بالن ناتھ ہوں، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ کہاں کے ہو؟ نواب شاہ سے۔ اس نے بمشکل کہا تو مجھے اس کے کرانے کا انداز مصنوعی لگا۔ میں نے یوں ہی اس کے ہاتھ دیکھے، وہ رسیوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ کیوں میرے سوالوں کا جواب سکون سے دے رہا ہے۔ وہ کوئی اپنا منتر چلا چکا تھا۔ میں ہوشیار ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے پوچھا، یہاں کب سے ہو؟ اس نے جواب دینے کی بجائے پوری قوت سے اپنی کلائی میرے منہ پر مارنا چاہی، جسے میں نے پکڑ لیا۔ میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر کھینچا۔ میں اس کا بازو نکال دینا چاہتا تھا، لیکن وہ انتہائی سخت جان تھا۔ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ میں یہی سمجھا کہ اس کا بازو نکل چکا ہے۔ میں نے دوسری ٹھوکر اس کی کن پٹی پر ماری۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ مر گیا یہ؟ فروخ نے پوچھا۔ نہیں، صرف بے ہوش ہوا ہے۔ لگتا ہے کافی سخت جان ہے۔ ہیلی کاپٹر بلاؤں؟ اس نے کہا۔ بلاؤ، اور یہاں سرچ آپریشن ہونا چاہیے، میں نے کہا
और उस जोगी की तरफ मुतवज्जा हो गया। मुझे वो काफी पुरस्कार लगा था। नया पैराग्राफ। डिनर पर इंतहाई पुरतकल्लुफ एहतमाम था। भूपिंदर सिंह बरार और अपने खानदान के साथ एक तरफ बैठा हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी, बेटा और बेटी थी। यही बेटी सिमरन कुंवर के साथ अनुजीत सिंह की बात चल रही थी। वो काफी हद तक पुरइत्माद थी। उसके बिल्कुल सामने हरप्रीत कुंवर बैठी हुई थी, उसके साथ बानीता और जसपाल सिंह। डिनर के दौरान इन्हीं दो खानदानों के बारे में बातें चलती रहीं। मुख्तलिफ सवाल जवाब होते रहे, यहां तक कि डिनर खुशगवार माहौल में हो गया। नौजवान सभी बाहर लान में जा बैठे। कुलजीत कुंवर के पास जसपाल सिंह, भूपिंदर सिंह बरार और उसकी बीवी रह गए। चाय पीते हुए भूपिंदर सिंह बरार ने कहा, लो जी बहन कुलजीत कुंवर, हमें तो लड़का पहले भी पसंद था और अब भी है। अब आप बता दें कि कब आप आ रहे हैं हम, और आपकी क्या राय है? मुझे भी सब पसंद है, बस लड़का और लड़की आपस में जो तय करना हो कर लें। कुलजीत कुंवर ने कहा, चलें जी, इन्हें मिलने का मौका दे देते हैं। ये ठीक है, जिंदगी इन्होंने गुजारनी है। भूपिंदर सिंह बरार ने कहा और प्याली रखकर बोला, लो बहन जी हम चलते हैं, हमें फोन कर दें कि आप कब आ रहे हैं। कुछ देर बाद वो लान में एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। वो चले गए तो कुछ देर के लिए वो लाउंज में आ बैठे। यूं ही तबसरा होता रहा। फिर जसपाल उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही अरविंद सिंह से बात की तो उसे मालूम हुआ कि मेजर राठौर तक बात पहुंच गई है। उसका रद्देअमल अभी तक सामने नहीं आया। उसने रद्देअमल मालूम करने की कोशिश भी नहीं की थी कि इस वक्त वो जमाल के साथ मसरूफ थे। जसपाल ने फोन बंद किया और बेड पर लेट गया। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि बानीता कुंवर के साथ हरप्रीत कुंवर भी आ गई। वो दोनों इसके पास बेड पर ही बैठ गई थी। अब बताओ, किस तरह की लगी तुम्हें वो लड़की? हरप्रीत कुंवर ने बड़े प्यार से पूछा तो जसपाल उठकर बैठते हुए बोला, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी। मुझे तो पसंद है, लेकिन बात अनुजीत की है। अगर उसे पसंद हो तो उसे तो पसंद है, ये इजहार कर दिया। हरप्रीत बोली तो बानीता ने कहा, लड़की तो पहले ही अनुजीत को चाहती है। फिर तो मामला सेट है जी, इतने तकल्फात की क्या जरूरत थी? आज बात पक्की कर देते। जसपाल ने खुश होते हुए कहा, इसी हफ्ते में हो जानी है बात पक्की। हरप्रीत कुंवर ने कहा और हंस दी। वो कुछ देर बातें करते रहे, फिर वो दोनों उठकर चले गईं। जसपाल सिंह भी सोने की कोशिश करने लगा। नया पैराग्राफ। हम उसी इमारत में वापस आ चुके थे जहां हमने प्लान किया था। इस जोगी को हम अपने साथ ही ले आए थे। मैंने आते ही वो लैपटॉप सरमत को दे दिया था। इस वक्त वो जोगी एक कमरे में बंधा हुआ बेहोश पड़ा था। मैं एक स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था जहां पर होटल में होने वाले ऑपरेशन को दिखाया जा रहा था। इस ऑपरेशन का इंचार्ज आफताब करमानी लाइन पर था। उसने मुझे वहां की सूरत हाल बताते हुए कहा, होटल की पूरी ऊपरी मंजिल को पूरी तरह सील कर दिया गया है। जो लोग अब तक उनसे राब्ते में थे वो सभी आगे हुए हैं। उनमें से सिर्फ एक रहता है, उसका इंतजार कर रहा हूं। उनसे कुछ मालूमात मिली? मैंने पूछा। बहुत ज्यादा, लेकिन अभी ये सब इब्तदाई हैं। ये कैंसर कहां कहां तक फैला हुआ है, उसे जानने के लिए तो अभी वक्त लगेगा। उसने बताया, ठीक है, मेरा काम खत्म हुआ, आपका शुरू हो गया, आप ये सब देखें। मैंने कहा और वहां से उठ गया। मुझे पूरा यकीन था कि वो सब संभाल लेंगे। मैं उसी वक्त सरमत के पास गया। वो इस जोगी का लैपटॉप खोल चुका था। उसके साथ वहां के माहरीन भी थे। वो इस वक्त उसे खंगाल रहे थे। जैसे ही मैं उनके करीब गया तो सरमत ने कहा, ये शक बिल्कुल दुरुस्त था कि मालूमात कहां जा रही हैं। ये सब यहां हैं, इस बंदे के पास आ रही थी। इसने आगे ट्रांसफर अभी तक क्यों नहीं की? शायद उसे खोलने का मौका नहीं मिला, या फिर अभी उसे मजीद कहना चाहा। तो मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, तुमने देख लिया, हमारा काम खत्म हुआ। ये सब यहां पर हैं, ये इसे देख लेंगे। अब हमें चलना है, बस 2 मिनट, अभी चलते हैं, उसने कहा और स्क्रीन की जाने मुतवज्जा हो गया। मैं एक कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि एक आदमी तेजी से मेरी जानिब आया। चंद करीब से गुजरते ही तेजी से बोला, सर आप फौरन आए मेरे साथ। चलो, मैंने उठते हुए कहा और उसके साथ चलते हुए पूछा, ओ हैर तो है ना? वो जोगी? सर वो बंधा हुआ था,
जैसे ही होश आया उसकी रस्सियां खुद बहुत टूट गईं। उसने सरफरोश को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। वो मेरे साथ तेजी से चलते हुए बोला तो मैं मजीद तेज रफ्तारी से उस कमरे में पहुंचा जहां का मंजर बड़ा ही दहशतनाक था। वो जोगी एक जाने बैठा हुआ था। उसके बदन पर सिर्फ लंगोट था। रोशनी में उसके सभी हदोहाल नजर आ रहे थे, यहां तक उसके चेहरे का वैश्यपन भी। लेकिन उसके साथ जो वहां वैश्यपन दिखाई दे रहा था, 2 सिक्योरिटी गार्ड फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़े थे। उनके बदन से लहू निकलकर फैल रहा था। फरूह एक दीवार के साथ लगा हुआ बेहोश था। एक गार्ड की आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन वो साकत था। मैंने उस जोगी की तरफ देखा। वो आंखें बंद किए दीवार के साथ टेक लगाए हुए बैठा हुआ था। मैंने इशारे से सबको वहां से ले जाने का कहा। कई सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़े और उन्होंने सबको उठा लिया। कमरे में सिर्फ मैं और जोगी रह गए थे। मैंने उस जोगी की तरफ देख के दुरुस्त लहजे में कहा, ओए उठकर खड़ा हो जा और बता तू है कौन। मेरे यूं कहने पर उसने आंखें खोल दी। फिर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए तंजिया लहजे में बोला, हिम्मत है तो पूछ ले। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।